संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ देश व्यापी मनाए जा रहे किसान रोस प्रदर्शन दिवस की डटवीं हमायत करते हुए मोगा शहर दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ जनतक जथेबंदियां किसान संघर्ष सहायक कमेटी रोजाना किसानी धरना मेन चौक मोगा ਅਤੇ होर तकरीबन दर्जन कुछ जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर नेचर पार्क तो लैके मेन चौक मोगा तक रोस मार्च कढ़िया ਅਤੇ अपने विचार पेश किए। सारिया जथेबंदियां वालों मेन चौक विच इकट्ठे होकर मोदी का पुतला भी फूकिया गया। किसान अंदोलन का समर्थन करने वाले जागरूक लोगों वालों अपनी गड्डियां ਅਤੇ घरां उत्ते काले झंडे ला के रोस प्रदर्शन भी किया गया। अज मुल्क भर दे विच किसान प्रदर्शन रोस दिवस मनाया जा रहा है। ਆਪਾਂ सारे जानते हैं कि पिछले 6 महीनों तो दिल्ली बार्डर से किसान जिहड़े हैगे आ हज़ारां की गिनती दे विच उस धक्केशाही के खिलाफ लड़ रहे ने। जिहड़ी उन्हां नाल जग्गो तेरहवीं हुई है, वड्डे जिहड़े अपने कारपोरेट घराणे ने, चाहे वो इत्थों का अबानी होवे अडानी होवे, चाहे कौमांतरी पद्धर के वो साम्राजी लुटेरे IMF वर्ल्ड बैंक ते होर जिहड़ियां साम्राजी संस्थावां ने जिन्हां ने साडे मुल्क के खेती खेत्र ते अख रखी हुई है कि यह मुनाफे कमाउण दा बहुत वड्डा खेत्र है, दूजे खेत्रां 'च उन्हां दे मुनाफे घट रहे हैं। तां इन्हां समुचे खेती सैक्टर नूं आपदे मुनाफे का खेत्र बना के लखां लोकां नूं, बल्कि आप कहांगे सारे हिंदुस्तान दे विचों करोड़ों परिवारां नूं भूमिहीन करन दी उन्हां दी साजिश है। इहदे खिलाफ सिर धड़ दी बाजी जो लाए बैठे है, आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ जनतक जथेबंदियां दे आगू अज उन्हां दी हमायत दे विच मोदी हुकूमत के खिलाफ ये आपां रोस रैली कर रहे हैं। ਇੱਥੇ अपना मंतव इकट्ठे होने का यही सी कि ਆਪਾਂ सारे भी जिन्ने भी इस करोना के दौर दे विच अपनी जान तली ते धर के इत्थे आ रहे ने, उन्होंने आपां वेट करके अपना जिहड़ा जिम्मेदार भी हा दा नारा वो मारन का अपना फर्ज निभाउण आए हैं। अज लगभग पूरे देश विच कोशिश की जा रही है भी अपना रोस प्रभावशाली ढंग नाल आपां प्रगट कर सकीए। सरकार, मीडिया ते BJP इन्हां दा इन्ना जोर लग्या होया भी इस मोर्चे नूं किवें ना किवें बदनाम कर सकीए। 2-3 चैनल दिन रात यही गल करदे आ कि करोना फैलण दा कारण किसान मोर्चा वा। इन्नी एक पासड़ वो गलबात करते आ, उन्होंने बंगाल, आसाम ते बाकी सूबों जो चोणां होईयां वो रैलियां भुल गईयां। उन्होंने जिहड़ा कुंभ का मेला लग्या सी वो भुल गया। मीडिया इन्ना एक पासड़ आ बई वो उन्होंने जिहड़ी साडे देश की दुनिया दे विच समस्या बनी आ उहदे वल्ल कोई ध्यान नहीं। उन्हां दा ध्यान सिर्फ ये आ बई मोदी आ जिहड़ा उहदा जिहड़ा पक्ष आ वो किसी तरीके कमज़ोर नहीं पैना चाहिए। किसान संघर्ष की हमायत दे विच आए भरातरी जथेबंदियां दे आगू साहिबान अज जदों किसान घोल नूं 6 महीने हो गए आ, 6 महीनों तो देश भर दे विच ये महान किसान अंदोलन लड़िया जा रहा। जदों दा देश आज़ाद होया इहो जिहा लमकमा, इहो जिहा खाड़कू, इहो जी मास मोबिलाइजेशन वाला जिहड़ा घोल लोकां दे घर घर तक गया होवे, इहो जिहा घोल अज तक लड़िया नहीं गया। इहो जिहा बेमिसाल घोल वो जी किसान लीडरशिप आ संयुक्त किसान मोर्चे दी 40 जथेबंदियां की अगवाई दे विच जिहड़ा यह घोल लड़िया जा रहा। इत्थे साथियों घोल दे विच बहुत सारे
ਮੋੜ ਘੋੜ ਆਏ ਆ, ਘੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਏ ਆ, ਘੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਕਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪੂਰਵਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 71 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 71ਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲ ਜੇਕਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਉਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਝੰਡਾ ਜੋ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਝੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 8.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੰਜ ਕੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ, 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ 5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਲੱਡੂ ਵੇਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ
ਦੀਆਂ 2 ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੈਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਖੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। 11:30 ਤੋਂ 12:30 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਰੇਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੱਟ ਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੋ। ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੀਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਰਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਤਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ।
क्योंकि 6 महीने अज पूरे हो चुके हैं पर साडे केंद्र की गूंगी बोली सरकार नूं कन्नी कुछ भी नहीं पिया, ना ही उन्होंने साडी इस लड़ाई की अहमियत समझी है ते ना ही साडे लोगों की जो पिछले 6 महीनों तो बरूहां ते लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हों के दिमाग से इस चीज़ का कोई असर नहीं होया कि ये लोग किन्ने सदक सिरड़ वाले लोग हैं जो अपना कारोबार नाल नजकते हुए ये लड़ाई नूं जारी रख रहे हैं। सो मेरी केंद्र सरकार नूं अपील है कि इस मोर्चे नूं इस काले कानूनों के हल नूं जल्द तो जल्द लभ्या जाए तां जो किसान भरावां भैणां भरावां बच्चे बजुर्गों की जिंदगी फिर तो बेहाल हो सके। इन्ना कहते हुए जो भी भैन भरा अपना कीमती समा कढ़ते हुए इत्थे पहुंचे ने उन्हां सब का तह दिलों धन्नवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। भैनों ते भराओ, एक बेनती सब तो पहला करनी है। आम तौर पर जो मैं थोड़े संगत होना है, मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नहीं कहता। पूरा कारण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, बड़े लोगों को उसकी हिस्ट्री नहीं पता और आमतौर पर बोलने वाला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कह भी जाता है, एक तो कोई बोलता है दूजा चुप करके कान मुंह मार लेता है। इसकी इंपॉर्टेंस है, जिहड़े लोगों ने पढ़िया लिखा है उन्होंने पता होगा, मैं थोड़े नाल साझी कर लगा ताकि तुम सचेत हो जाओ। गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली लड़ाई पंगाली की, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हो गई, हालात बदल गए। 10वें पातशाह को बहुत विजन सी, उन्होंने गाह सोच के तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कोई रंगजेब ना पंगा नहीं सी। पंजाबी सीधा शब्द में वरत्या, रंगजेब के मन च आया कि मैं हुण बादशाह बन गया तो मेरा तख्त ना कोई हिलावे, ओदा मैं की कुछ करा। वजीरा नूं सलाह दी, वजीरा ने सोच समझ के कहा कि हुण तां थोड़ा सानी कोई नहीं, एक सानी है थोड़ा, कोई गोबिंद सिंह करके नॉर्थ वाले पासे पहाड़ वाले पासे वह इंतजाम कर लो। हुक्म होया कि 10,000 फौजा सूबा सरहद नूं लैके गुरु का शब्द उन्हें नहीं किया सी कि गोबिंद सिंह नूं मुर्दा या जिंदा लैके आओ। 10वें पातशाह नूं पता लग्या 150 नौजवान उन्होंने कोले सी, उन्होंने वो ट्रेनिंग दिंदे सी। बुद्धू शाह 9वें पातशाह के शिगिरद ते बहुत मुसलमान नजदीक जगीरदार, उन्होंने पता लगा खतरा आ गया गुरु गोबिंद सिंह जी से। वो भी अपनिया फौजा 250 सी लैके आ गए, ये हो गए 400 ते फौज आई 10,000। गुरु गोबिंद सिंह जी स्ट्रैटेजिक सी, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, पंगाली का मैदान चुनिया जिहड़े आले दुआले पहाड़ियां सी ते तीर अंदाज बंदे पहाड़ियां से बिठा के 400 बंदा नियुक्त करता और युद्ध होया। युद्ध होया 10,000 का 10,000 घेरी कर दिता, बंदे जोर च आई जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी जिंदाबाद, गुरु गोबिंद सिंह जी जिंदाबाद। वो कहते मत करो गुरु गोबिंद सिंह जी जिंदाबाद, मैं नहीं बोल रहा है, इतिहास बोल रहा। कहते भलियो वो 10,000 सी, तुसी 400 सी, ते किवें हो गया? वो भलियो थोड़े ना कोई होर लड़दा सी, उन्होंने भुल ही गए। गुरु साहब ने पहला शब्द बोलिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सारी संगत को बेनती है, प्लीज ध्यान दियो।